नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ अमरजीत सिंह ते पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के दफ्तर च कर्मचारियों की गिणती अद्धी करन दा लिया फैसला। भारत चीन और रूस विचाले हुई वर्चुअल मीटिंग। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहुपक्षी तंत्र विच भाईवालों के जायज़ हितों को मानता देण और कौमांतरी संबंधों के सिद्धांतां अनुसार चलण की लोड़ ते जोर दिता। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसल च भारत की स्थाई मैंबरी का किया समर्थन। कहा भारत और चीन को अपने मतभेद सुलझाउण लई तीजे धिर की लोड़ नहीं। फौजी कमांडरों दरमियान हुई मीटिंग दौरान भारत और चीन दी फौजां पूर्वी लद्दाख विच संघर्ष खेतरां तो हटण ते होईयां सहमत। पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट वालों सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी हस्पतालों च 50,000 मेड इन इंडिया वेंटीलेटर मुहैया करवाउण लई 2,000 करोड़ रुपए जारी। प्रवासी मजदूरों की भलाई लई 1,000 करोड़ रुपए वखरे तौर पर कीते जारी। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भारतीय पौष्टिक खाने की मार्केटिंग पश्चिमी मुल्कों च करन दी दित्ती सलाह। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों कोविड-19 महामारी दौरान सूबे वालों कणक की सफल खरीद संबंधी रिपोर्ट जारी। होटलों रेस्टोरेंटों ते ढाबियां लई नवीं हिदायतां जारी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारत सरकार ने नवी दिल्ली च पैंदे पाकिस्तानी हाई कमीशन के दफ्तर च कर्मचारियों की गिणती अद्धी करने का फैसला लिया है। विदेश मंत्रालय वालों इस मामले च दस्सिया गया है कि सरकार ने पाकिस्तान हाई कमीशन विचाले कर्मचारियों की गिणती 50% घटाने का फैसला लिया है। मंत्रालय के एक बुलारे ने नवी दिल्ली च जानकारी देंदे दस्सिया कि इस दे नाल नाल भारत भी इस्लामाबाद विचले अपने दूत घर च कर्मचारियों की गिणती घटावेगा। नवी दिल्ली च पैंदे पाकिस्तान के हाई कमीशन च इस वेले 110 कर्मचारी तैनात ने, जिन्होंने 55 करने की हदायत दी गई है। विदेश मंत्रालय वालों अज इस दफ्तर में तैनात पाकिस्तान के उप राजदूत को तलब किया गया। इस दौरान भारत वालों हाई कमीशन च काम करने वाले कर्मचारियों दी सरगर्मियां बारे चिंता जताई गई। उन्होंने ध्यान च लिया गया कि इस दफ्तर के कर्मचारी जसूसी सरगर्मियों च शामिल होने के नाल अतवादी संगठनों नाल लगातार संपर्क च ने। दसणयोग है कि 31 मई को 2 पाकिस्तानी अधिकारियों को जासूसी करदियां रंगे हत्थी फड़िया गया सी, मगरों उन्होंने पाकिस्तान वापस भेज दिता गया सी। अंबैसी अधिकारियों को अगले 7 दिनों च अपना स्टाफ अद्धा करने का समा दिता गया है। भारत चीन और रूस विचाले वर्चुअल मीटिंग दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहुपक्षी तंत्र विच भाईवालों के जायज़ हितों को मानता देण और कौमांतरी संबंधों के सिद्धांतां अनुसार चलण की लोड़ ते जोर दिता। भारतीय विदेश मंत्री की यह टिप्पणी चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मौजूदगी में उस समय सामने आई है जब बीते दिनी गलवान घाटी में भारतीय और चीनी फौजियों विचाले हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद होने मगरों सरहद ते तनाव की स्थिति बनी हुई है। पिछले हफ्ते भारत ने भारतीय सैनिकों के मारे जाने को चीनी फौजियों वालों योजना बना के सोची समझी चाल तहत किया गया कारा दस्सिया सी। एस जयशंकर ने कहा कि भारत चीन और रूस विचाले विशेष मीटिंग साडे कौमांतरी संबंधों के समय की कसौटी ते परखे गए सिद्धांतों में विश्वास को जताती है। पर अज चुनौती सिर्फ धारणावां जां मानदंडां की नहीं है, पर इस दे नाल इन्हां ते खरे उतरन की भी है। विदेश मंत्री की इस टिप्पणी को चीन वालों जमीनी सरहद ते अख्तियार किए गए हमलावर रवैये बारे एक सुनेहे वजों वेख्या जा रहा है। चीन वालों मौजूदा समय में हिंद महासागर खेत्र में अपन गतिविधियां वधाए जाने की रोशनी में भी विदेश मंत्री का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है। अज इस वर्चुअल मीटिंग दौरान विदेशी मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र विच सुधारां की लोड़ ते भी जोर दिता तां जो यह संस्था दुनिया की असलीयत की प्रतिनिधिता कर सके। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत को दूजी विश्व जंग तो बाद दुनिया विच ओह पछाण नहीं मिल सकी जिसका वह हकदार सी अते यह इतिहासक अन्याय पिछले 75 सालों विच भी सही नहीं किया गया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसल principles of international relations. But the challenge today is not just one of concepts and norms, but equally of their practice. The leading voices of the world must be exemplars in every way, respecting international law, recognizing the legitimate interests of partners, supporting multilateralism, and promoting common good are the only way to build a durable world order.
रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसल 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। रूस ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ रूस ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ रूस ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਹਿਰਦ, ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 14 ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਮਿਲਟਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਾਂਡਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਲੂ ਲਿਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਵਿਚਾਲੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਘੰਟੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ 3 ਦਿਨਾਂ ਰੂਸ ਦੌਰੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਮਾਸਕੋ ਪੁੱਜੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਟਵੀਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਕੋਸੈਂਕੋ ਵਾਸਲੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੋਵਿਚ ਅਤੇ ਰੂਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ 75ਵੀਂ ਵਿਕਟਰੀ ਡੇ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਭਲਕੇ ਪਰੇਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਰੇਡ ਰੂਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਜੰਗ 'ਚ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਸ਼ੋਇਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰੇਡ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਰੇਡ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਕ 75 ਮੈਂਬਰੀ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਟਰੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਸਕੋ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਟੁਕੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਿੱਖ ਲਾਈਟ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੇਜਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੂੰ 4 ਜੰਗੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ 2 ਮਿਲਟਰੀ ਕ੍ਰਾਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਟਰੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 50,000 ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ 50,000 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ 'ਚੋਂ 30,000 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 2,923 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,340 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 14,000 ਹੋਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖੁਰਾਕ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 181 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 103 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ 83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਵੀ ਰਕਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 2,48,199 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 56.37% ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਚੁੰਗਲ 'ਚੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,994 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,78,014 ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 14,933 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 4,40,215 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ 312 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14,011 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 1,87,233 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 71,37,716 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ICMR ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 992 ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 726 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 266 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰ ਫੂਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਰੈਡੀ ਟੂ ਈਟ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੋਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਫੈਲੇ ਪੂੰਜੀਕਾਰ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਸਮੂਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਭੇਜਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੋਰਮ 'ਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰਨ ਅਹਿਮ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਗਲੋਬਲ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਸਾਮ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ 18 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 180 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੋਰਮ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਨਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਮੈਕਾਪਤੀ ਗੌਤਮ ਰੈਡੀ, ਆਸਾਮ ਦੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਸਫਲ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ IT ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਢਾਂਚਾਗਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅਰਨਸਟ ਐਂਡ ਯੰਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। MGSIPA ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੂਤ ਵਰਗੀ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੰਗੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਲਾਕ 1 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ, ਢਾਬਿਆਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਣਗੇ। ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚੋਂ 50% ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਗਾਹਕ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਪੈਲਸਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਬਾਰ ਅਜੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।